दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखियान प्लट उत्ते मेरी अज इस रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन नूं भंग करन दे भगवंत मान सरकार दे फैसले उत्ते इस दे प्रोज एंड कॉन्स की ने। पंजाब राज विजिलेंस कमीशन रिपील बिल 2022 नूं विधान सभा दे विच मंजूरी दे दी गई है। इस बिल का मकसद है कि स्टेट विजिलेंस कमीशन नूं रद्द करता जाए। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ यानी कि आखिर के कुछ महीनों या सालों दौरान बनाए तो अगलियां सरकारां ने आउंदियां ही इन्हां कमिशनां नूं रद्द करता। 2007 दे विच अकाली भाजपा सरकार ने आउण तो बाद जस्टिस अमरदत्त दी अगवाई या चेयरमैनशिप के हेठ जिहड़ा पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्थापित किया सी उस नूं भंग करता सी ते स्टेट विजिलेंस कमीशन का ढांचा ही खत्म करता। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ADGP ਜਾਂ DGP ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਡੁਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ है, ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शनस है जिसकी कोई लोड़ नहीं है। एक चिट्टे हाथी वांग इस कमीशन उसके चेयरमैन ते दो मैंबरों दी तनख्वाहां गड्डी घोड़ा बंगले वगैरह ये सारे स्टेट के एक्सचैकर ते बर्डन वांग भी ने, यानी कि एक बोझ ने। सो अजिही स्थिति दे विच कोई ज़्यादा सार्थकता कोई ज़्यादा रेलीवेंस इस पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन की रही ही नहीं। कुछ हद तक भगवंत मान सरकार का फैसला ठीक भी है क्योंकि जे आप बीते तकरीबन 1.5-2 साल की कारगुजारी वेखिए जस्टिस महताब सिंह गिल दी चेयरमैनशिप हेठ इस कमीशन ने कुछ भी खास नहीं किया। इस तो पहला जस्टिस अमरदत्त जदों विजिलेंस कमीशन के मुखी बने सन, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के आखिरी कुछ महीनों में उन्होंने वालों भी कुछ खास नहीं कर दिखाया गया। लेकिन अज समझण दी ये जरूर लोड़ है कि की पंजाब दे विच इस तरीके के विजिलेंस कमीशन की कोई वाकई लोड़ सी या नहीं सी। एक वखरा सवाल हो सकता है कि इस पंजाब विजिलेंस कमीशन ने चाहे 2007 या फिर 2020 तो 22 तक जेड़े भी कुछ महीने या एक आधा साल इन्होंने काम किया उस दौरान की कुछ किया या नहीं कर पाए। लेकिन अजिहे ढांचे की लोड़ क्यों है पंजाब वर्गी स्टेट नूं, अज आपां इस चीज़ नूं समझण की कोशिश करनी है। बाय एंड लार्ज मैं अपनी पहला भी कई रिपोर्टां बनाईयां ने, अज तो तकरीबन जे 1.5 साल पहला दी मेरी इस चैनल की तुसीं रिपोर्ट वेखो तो मैं अजिहे जेड़े भी कमीशनस बनते हैं जो कि अक्सर रिटायर्ड ब्यूरोक्रैट्स नूं या फिर कुछ रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजां नूं ओबलाइज करन दे मकसद नाल बनाए जाते हैं, उन्होंने मैं चिट्टा हाथी दस्सिया है, मैं उन्होंने वाइट एलीफेंट दस्सिया है क्योंकि एक कमीशन का मैंबर एक कमीशन का जिहड़ा चेयरमैन है महीने की तनख्वाह उसकी 2.5-3 लाख होंगी है। उस तो इलावा जो उस उत्ते खर्चा होंदा है वो बेलोड़ा खर्चा होंदा है। हालांकि कुछ केसिस दे विच जिथे लीगल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैचूटरी प्रोविजनस होंदे ने जिवें कि पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है या कुछ होर अजिहे पब्लिक सर्विस कमीशन या इन्फॉर्मेशन कमीशन वर्गे अदारे उन्हां दे विच तुसी इस किस्म के मैंबरस नूं चुनना, इस किस्म के चेयरमैन नूं रखना थोड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लीगेशन भी होंदी है, एक लीगल ऑब्लीगेशन होंदी है जिथे कि ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत से अजिहे कमीशन बदोबदी बनाते गए बिना किसी खास लॉजिक दे। बहुत से केसां विच तां अजिहा वेख्या गया कि अफसरां ने अफसरशाही या ब्यूरोक्रैट्स ने ही अपने अहुदियां उत्ते सीनियर अहुदियां दे उत्ते रहिंदे समय ही अपनी पोस्ट रिटायरमेंट के समय का प्रबंध कर लिया तो खुद नूं अजिहे नवे कमीशन स्थापित करके उन्हां दे चेयरमैन या मैंबर वजों नियुक्त होने लई सरकारां दे तत्काली हुक्मरानां नूं राजी कर लिया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब दे विच एक वाटर रेगूलेटरी कमीशन बनता है। तुहानूं याद होएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय शराब की नीति नूं लैके बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हुई सी ते कैबिनेट मीटिंग दे विच मंत्रियों की ते पंजाब के उस वक्त के चीफ सकत्तर करण अवतार सिंह की आपस दे विच काफ़ी खड़क गई सी। मुख सकत्तर करण अवतार सिंह अते मंत्रियों के इस कलेश ने अखबारां दीयां सुर्खियां उन्हां हफ्तियां महीनों के खूब बटोरिया। लेकिन बाद करण अवतार सिंह का महकमा बदलता गया, उस तो बाद उन्होंने रिटायरमेंट देती गई तो रिटायरमेंट तो बाद एक वाटर रेगूलेटरी कमीशन बना के उसका चेयरमैन लगा के आने वाले 5 या 6 सालों की उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट का चंगा बंदोबस्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करता। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अजिहे बहुत से ब्यूरोक्रैट ते कले कैप्टन अमरिंदर ही नहीं बल्कि इस तो पहला प्रकाश सिंह बादल होना वालों भी इस तरीके के कमिश्नर इस तरीके के बोर्ड कॉरपोरेशनों के अपने चहेतियां पोलिटिकल जोड़े लोग सी या फिर नॉन पोलिटिकल लोग रिटायर्ड ब्यूरोक्रैट उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट सैटलमेंट का बंदोबस्त करने का सिलसिला लंबा चौड़ा चलता रहा है। लेकिन अज की रिपोर्ट पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन के उत्ते है एक सीरीयस कमीशन सी
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक बहुत ही प्रभावशाली ते एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है, ढांचा है जो कि केंद्र सरकार ने अपने पद्धर उत्ते अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी मुलाजमां दी करप्शन दा जिहड़ा भी ढांचा है, ईवन उन्हां कोल इस तरीके दे महकमे बहुत हैगे ने, एंटी करप्शन ब्यूरोज हैगे ने, लेकिन इस दे बावजूद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक ऑल एम्पावरिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि अपना काम बखूबी करदा रहा है। बेशक कई विवादां दे विच भी ये रहा है, लेकिन उसे तर्ज उत्ते स्टेट दे विच जदों एक विजिलेंस कमीशन की गल हुंदी है, उसनूं की कारण रहा कि एक ही सरकार, एक ही पार्टी का एक ही मुख्यमंत्री यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसनूं ही लोड़ महसूस हुई कि स्टेट दे विच एक विजिलेंस कमीशन की लोड़ है, तो यह लोड़ भी उसनूं अपने टर्म दे यानी कि अपनी सरकार दे टेन्योर दे खत्म होने तो कुछ महीने पहला ही महसूस होंदी रही। लगातार 2 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों इस कवायद का एक मकसद जो बहुत ही स्पष्टता दे नाल समझ विच आंदा है, वो तो यही सी कि अपनी सरकार दे समय जे कुछ बेनिजमियां होईयां होण, जिन्हां दे उत्ते आउंदी सरकार यानी कि भविख दी किसी होर पार्टी दी बनन वाली सरकार वालों दबिश दा, उस उत्ते एक्शन का खतरा होवे, तां फिर विजिलेंस कमीशन दे विच एक अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ते उसके नाल अजिहे मैंबर ला दो जो कि आने वाले 5-6 सालों तक उन्होंने क्योंकि टर्म रेडी होंदी है, इन्हां सालों दे विच वो काबज रहन ते विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई या जो कुछ विजिलेंस ब्यूरो करदा पिया है उस दे उत्ते एक निगरान कमीशन वांग काम कर सकन, जिहड़ा भी बनदा इन्फ्लुएंस या प्रभाव है उसनूं वरत सकन। लेकिन यह पूरी की पूरी कवायद ना तो अकाली दल भाजपा के सरकार वेले सिरे चढ़ पाई ते ना ही हुण आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार, जिसने कि पंजाब स्टेट विजिलेंस रिपील बिल नूं लिया के इस कमीशन नूं खारिज करता है, रद्द करता है, भंग करता है। लेकिन पंजाब का जिहड़ा 2 दहाके का इतिहास रहा है, मैं 2002 तो लैके 2022 की गल करांगा, इस तो पिछले सालों का मैं जिक्र नहीं करांगा, क्योंकि इन्हां 20 सालों के विच जिहड़े भी प्रभावशाली सियासतदान, पॉलिटिशियन या तत्काली मुख्यमंत्री रहे ने, उन्हां दी सरकारां वेले उन्हां दे समय दे विच जिहड़े वड्डे भ्रष्टाचार दे या आमदन तो वध जायदादां रखण दे केस बने, वो केसां नूं विजिलेंस ब्यूरो ने ही इन्वेस्टिगेट किया, रिकॉर्ड किया, दर्ज किया, उन्हां दे विच चार्जशीटां ते चलान पेश किए। इन्हां केसां दा हशर की होया? 2002 तो लैके 2007 के दरम्यान विजिलेंस ब्यूरो नूं असल शक्ति जिहड़ी सी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी, जिस तहत कि अकाली दल की 1997 तो 2002 तक की सरकार के वेले की बेनिजमियां ते उस वक्त के जिहड़े मंत्री रहे सन उन्हां दे खिलाफ कई भ्रष्टाचार के केस रजिस्टर किए गए। सब तो वड्डा केस था खुद तत्काली मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ, उन्होंने बेटे राज सभा के MP जिहड़े रह चुके सन ते उन्होंने तकरीबन अद्धा दर्जन मंत्रियों के खिलाफ कई अजिहे केसेस रजिस्टर किए गए, इन्हों जेलों के विच पाया गया। लेकिन बाद दे विच इन्हां केसां दा हशर की होया, इन्हां केसां दा अंजाम की होया? मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा 2007 तो 2007 तक जिहड़ा कार्यकाल रहा, उन्हां दौरान एक केस रजिस्टर होए ते इन्हां केसां दा जिहड़ा ट्रायल सी वो 2007 दे साल तो बाद शुरू होया जदों की सरकार बदल चुकी सी। सो एक पासे दा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अपनी 5 साल की सरकार, उस दे विच जे कुछ अजिहियां कथित बेनिजमियां रहियां होण तां उन्हां दे उत्ते कोई अजिहा सख्त एक्शन विजिलेंस ब्यूरो जे करे भी तां उस उत्ते एक निगरान कमीशन रहे। इस नीयत दे नाल उस कमीशन नूं उस वक्त बनाया गया हो सकता है जिसनूं आउंदे ही 2007 दे विच अकाली दल भाजपा सरकार ने रद्द करता, ठीक उस तरीके नाल जिवें हुण भगवंत मान सरकार करती पई है। लेकिन 2007 तो लैके 2017 दीयां 2 अलग-अलग टर्म्स अकाली भाजपा सरकारां दीयां रहियां। इस दौरान होया कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का जिहड़ा मुखी सी वो सुमेध सिंह सैनी लाता गया, उस तो 5 साल बाद सुमेध सिंह सैनी नूं 2012 दे विच DGP बनाता गया। 2007 तो 2012 दे विच बतौर डायरैक्टर विजिलेंस ब्यूरो सुमेध सिंह सैनी की जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन उसकी सब तो वड्डी हाईलाइट ये सी कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते उन्हां दे परिवार के खिलाफ जिहड़ा आमदन तो वध जायदाद दा केस सी वो कोर्ट दे विच गिर जाता है, उसके बहुत से गवाह मुक्कर जाते हैं। होर तो होर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के जिहड़े सीनियर मोस्ट अधिकारी DIG पद्धर दे, SSP पद्धर दे, वो भी अदालत दे विच हॉस्टाइल टर्न कर जाते हैं जदों खुद मुख्यमंत्री दे अपने खिलाफ जिहड़ा भ्रष्टाचार दा आमदन तो वध जायदाद रखण दा केस सी वो अदालत दे विच ताराशाही हो रहा सी। गवाह हॉस्टाइल टर्न कर रहे सी, पुलिस अफसर अपनी गवाहियां तो पलट चुके सन, कोई भी सवाल जवाब करने वाला, जवाबदेही तय करने वाला नहीं सी। सो विजिलेंस ब्यूरो ने की कारा किता, केड़ा गुल 2007 तो 12 की इस टर्म दे विच खिलाया, इस बारे किसी ने भी उसकी जिम्मेवारी नूं फिक्स नहीं किया, क्योंकि इस तो पहला ही इस कमीशन नूं भंग करता गया सी। 2012 तो लैके 2015 तक विजिलेंस ब्यूरो के डायरैक्टर सुमेध सिंह सैनी नूं ही पंजाब दा DGP लाता गया आउट ऑफ टर्न, कई सीनियर अधिकारियों नूं इग्नोर करके। सो जाहिरी तौर पर इसमें क्विड प्रो को भी मन्निया जा सकता है, लेकिन अपनी अपनी सरकारां दा नज़रिया है, मुख्यमंत्री जिसनूं चाहे पंजाब दा DGP ला सकता है।
2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIRs ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ। ਸੋ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜੋ ਕਿ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਜਾਂ 26 ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਮੁਕਰਵਾਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦਵਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲੈਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਜਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥਾਪੇ? ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡੁਪਲਿਸਿਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਸ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਊ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਟਰਮ ਦੌਰਾਨ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਤੇ 3 ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਜੋ ਕਿ 2018, 20 ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਪੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਕਿਕਬੈਕਸ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ, 2 ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 3 ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ KBS ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਕਬੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਪਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਸਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਜਾਂ ਅਫਸਰ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020, 21 ਤੱਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। 5.5 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਭ ਪਾਏ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਸਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 2-2, 4-4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਟਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਗਿਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੱਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਟੋਕ ਸਕਣ, ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਐਂਡ ਆਲ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਬੋਰੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਫਿਗਰ ਹੈਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।